Alright, class 7, chapter 9, topic 9.3, soil types. As you know, weathering of rocks produces small particles of various materials. Weathering মানে সূর্যের হিট, রেইন, ঠিক আছে, উইন্ড থেকে আলাদা আলাদা পার্টিকেলস ছোট বড় সব বেরোয়। These include sand and clay. তার মধ্যে স্যান্ড হয়, ক্লে হয়, মানে ফাইন পার্টিকেলস গুলো ক্লে হয়ে যায় আর একটু রাফ গুলো স্যান্ড হয়ে যায়। The relative amount of sand and clay depends upon the rock from which the particles were formed. That is the parent rock. Parent rock মানে মেন রক, যেটা ভেঙে ভেঙে সয়েল তৈরি হচ্ছে। সেই প্যারেন্ট রক উপর ডিপেন্ড করে যে কতটা বালি হবে, কতটা বা মাটি হবে বা ক্লে। কমজোর যদি ভুরভুরা ভুসভুসে যদি পাথর থাকে, কম্পারেটিভলি বালিটা কম হবে, মাটিটা ক্লেটা বেশি তৈরি হবে। আর যদি একটু শক্ত হয় হার্ড, তা স্যান্ডটা বেশি হবে, ক্লেটা কম হবে। The mixture of rock particles and humus is called the soil. So what is soil? Mixture of rock particles and humus. দুটো মিলে কিন্তু soil. Living organisms such as bacteria, plant roots and earthworm are also important parts of any soil. So এগুলোও কিন্তু soil-এ parts. Living bacteria, আরো অনেক microorganisms আছে, plant roots আছে, earthworms আছে. The soil is classified on the basis of the proportion of particles of various sizes. তা সয়েলকে ক্লাসিফাইড মানে ভাগ করি আমরা, আলাদা আলাদা টাইপ সয়েল। কি করে ভাগ করি আমরা? অন দ্য বেসিস অফ দ্য প্রপোর্শন অফ পার্টিকলস। প্রপোর্শন মানে ভাগ, কতটা বালি আছে, কতটা হিউমাস, কতটা ক্লে, সের বেশি ওইটা দেখে আমরা আলাদা আলাদা পার্ট করি। ইফ সয়েল কন্টেন্স গ্রেটার প্রপোর্শন অফ বিগ পার্টিকলস, ইট ইজ কল্ড স্যান্ডি সয়েল। বড় বড় পার্টিকলস যদি বেশি থাকে কি বলবো? স্যান্ডি সয়েল। If the proportion of fine particles is relatively higher, then it is called clay soil. আর যদি ফাইন পার্টিকলস বেশি থাকে তখন বলবো clay soil, কাদা মাটি বা বেলে মাটি। If the amount of large and fine particles is about the same, then the soil is called loamy. মানে স্যান্ড আর ক্লে মোটামুটি সমান মিক্সচার, তখন লোমি সয়েল বলি। সো তিনটে ক্যাটাগরি, স্যান্ডি সয়েল, ক্লেই সয়েল আর লোমি সয়েল আমরা দেখলাম। Thus the soil can be classified as sandy, clay and loamy. The size of the particles in a soil has an influence on its properties. Well, the sand particles are quite large. They cannot fit close together. So there are large spaces between them. তো মাঝখানে অনেক গ্যাপ থেকে যায় স্যান্ড পার্টিকলসে। These spaces are filled with air. কি ভরা থাকে এখানে? Air. We say that the sand is well aerated. কি বলি? বালি well aerated মানে এয়ার স্পেস বা এয়ারটা ভালো থাকে তার মধ্যে। Water can drain quickly through the spaces between the sand particles. আর জলটা চট করে একদম পাস আউট হয়ে যাবে। বালিতে জল দেবে, সঙ্গে সঙ্গে গায়েব। So sandy soils tend to be light, well aerated and rather dry. সেজন্য স্যান্ডি সয়েলসকে আমরা কি বলি? হালকা, হালকা হয়, well aerated মানে হাওয়া ধরে তার মধ্যে এবং অনেকটা ড্রাই, শুকনো থাকে। Clay particles being much smaller pack tightly together. অনেক ছোট পার্টিকেল থাকে, সো পার্টিকেলস গুলো খুব টাইটলি ক্লোজলি প্যাক থাকে, লিভিং লিটল স্পেস ফর এয়ার, তাহলে এয়ার স্পেসটা কম থাকে। And unlikely sandy soil, water can be held in the tiny gaps between the particles of clay. আর এখানে কিন্তু ছোট ছোট গ্যাপের মধ্যে জলটা কিন্তু আটকিয়ে যায়, চট করে পাস আউট হয় না। So clayey soils have less air but they are heavy as they hold more water than the sandy soils. The best topsoil for growing plants is loam. Loamy soil is a mixture of sand, clay and another type of soil particle known as silt. Silt যেটা আমাদের নদী বা পুকুর ধারে যে চিকনা মিট্টি যেটা বালি বলি সেটা। Silt occurs as a deposit in river beds. যেটা বলছিলাম, river beds মানে নদীর তলায় বা সাইডেও হয়। The size of the silt particles is between those of sand and clay. তা এর পার্টিকেলস গুলো কেমন থাকে? স্যান্ড আর ক্লে মাঝামাঝি, মানে মিডিয়াম সাইজ বলতে পারি, মিডিয়াম সাইজ। The loamy soil also has humus in it. It has the right water holding capacity for the growth of plants. এবার লোমি সয়েলে যে জল ধরা ক্ষমতাটা সেটা ঠিকঠাক থাকে। Alright. It has the right water holding capacity for the growth of plants. Okay. Activity 9.3 দেখো, collect samples of clay, loamy and sandy soils. পাবে, আরামসে পাবে। सैंडी सॉइल्स तो ये बालू आता है ना, बालू नहीं नेबे, बाड़ी जो घर बनाने के लिए जो बाली आता है। আর লোমি সয়েল মোটামুটি ওই বালি আর ক্লেই সয়েল মিক্স করে নেবে, তাহলে হয়ে গেল। কাদামাটি, এখানে তো সব এঁটেল মাটি, আমাদের এখানে সব কাদামাটি, এখানকার যা মাটি আছে বেশিরভাগ সব ক্লেই সয়েল।
আচ্ছা, টেক আ ফিস্টফুল অফ সয়েল ফ্রম ওয়ান অফ দ্য স্যাম্পল। ফিস্টফুল মানে এক এক মুঠোর বালি, ক্লেই আর লোমি আর স্যান্ডি সয়েলে নেবে। রিমুভ এনি পেবলস, রক্স অর গ্রাস ব্লেডস, তাহলে পাথর कंकड़ वंकड़ रहने से हटा दो, पाथर टाथर सरिয়ে দাও। नाउ ऐड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड नीड द सॉइल, एक एक बूंद माने जल भरे ওটাকে नीड माने जैसे आटा सानते ना, ওটাই सानते বলছে। add just enough water so that a ball can be made from it, but at the same time it should not be sticky, যে বেশি চ্যাট যেন না হয়, জাস্ট একটা গোল বল যেন হয়। try to make a ball from this soil. On a flat surface, roll the ball into a cylinder. Try to make a ring from this cylinder. Repeat this activity with other samples also. তাহলে এখানে কি দেখো কি বলছে, does the extent to which a soil can be shaped indicates its type. তো সবগুলো 3 টাইপস অফ সয়েল কি আমরা মাখিয়ে কিছু বানাতে পারবো? বালিকে মাখিয়ে গোল বানাতে পারবি? বালি স্যান্ডের একটা বল হতে হবে না, সারা জিন্দেগি হবে না। जैसे কুকুরে ল্যাজ সোজা হবে না, বালি থেকে বল বানাতে পারবো না আমরা। ঠিক বলছি তো? বালি কিছুই হবে না, বালি তো মানে এমনি ভেঙে যাবে। মানে বালি হবে বলতো কোন বালিটা? ভিজে বালি হবে। হ্যাঁ হবে না বলা ভুল, শুকনো বালি হবে না, জল দিচ্ছি তো, একদম ভিজে বালি দেখবি ঘর বানায়, কাসল বানায় সব। আর বালিটা যদি আরো পাতলা হয় মানে ফাইন হয় তাহলে আরো ভালো হবে। আর পার্টিকেলস বড় হলে হবে, কিন্তু বেশিক্ষণ টিকবে না হয়তো। সব থেকে বেশি কোনটা টিকবে? ক্লেই সয়েলটা, তারপরে লোমি, তারপরে এটা। আর যদি আমরা রোল করি তাহলে বালিটা তো এমনি ভস হয়ে যাবে, বলটা হয়ে যাবে না, বলটা বালি থেকে হবে, ওটা নট লাইক টেল অফ আ ডগ। তা বালির বলটা হবে, 3টি বল হবে, কিন্তু রোল করলে ক্লেইটা হবে, লোমিটা কিছুটা হবে, ফেটে যাবে, কিন্তু স্যান্ডটা আমরা রোল করলে কিন্তু একদম না। ওটা থেকে সেই জন্য খেলনা টেলনা যেগুলো হয়, মাটির খেলনা কাপটাগুলো ক্লেই সয়েল থেকে তৈরি হয়, তাই তো? ওই তো পরে ছবি দিয়েছে তো, তাই না? Next, properties of soil. You have listed some uses of soil. Let us perform some activities to find the characteristics of the soil. Characteristics মানে এই যে characteristics দিয়েছিলাম তো স্পেলিং কম্পিটিশন, দেখো স্পেলিং, এটা অনেক চ্যাপ্টারেই থাকে তোদের। characteristics মানে বিশেষতাएं, কেমন, कैसा होता है। The topic আছে আমাদের percolation rate of water in soil. Percolation rate মানে কত তাড়াতাড়ি বা দেরিতে জলটা অ্যাবজর্ব হয়ে যায়, সোখ লেতা है পানি। তাহলে বুঝেন, पहली mark 2 different squares 50 centimeter into 50 centimeter, each one on the floor of their house and the other on the কাচ্চা unpaved road. তাই যে ফ্লোর আমাদের একটা 50 সেন্টিমিটার একটা স্কোয়ার মেপে বক্স বানালাম, আর বাইরে রাস্তার ওখানে মাটিতে একটা বক্স বানালাম, ঠিক আছে? দিয়ে বাড়িতে ফ্লোরে 1 বোতল জল ঢাললো, বাইরে 1 বোতল জল ঢাললো। তা বাড়িতে ফ্লোরে অ্যাবজর্ব করবে? অ্যাবজর্ব তো হবে না, কিছুক্ষণ পর বা 1 দিন 2 দিন পর এভাপোরেট হয়ে যাবে বা উড়ে যাবে। কিন্তু বাইরেরটা যদি আবার ডিপেন্ড করে কেমন মাটি বাইরেরটা, যদি ক্লেই হয় টাইম লাগবে, স্যান্ডি হলে তো চট করে চলে যাবে, আর লোমি হলে একটু আস্তে আস্তে মিডিয়াম স্পিডে যাবে, তাই তো? তার মানে যদি আমরা বলি পার্কুলেশন রেট কোন টাইপ সয়েলে বেশি হাইয়েস্ট হচ্ছে? স্যান্ডি সয়েলে। আর সব থেকে লোয়েস্ট পার্কুলেশন রেট কোন সয়েলে হবে? ক্লেই সয়েল, ঠিক আছে? আচ্ছা, অ্যাক্টিভিটি 9.4টা দেখো। For this activity, divide yourself into 3 teams. এগুলো বাদ দিচ্ছি আমি টিম টার্ম। You will be finding out how fast the water passes down the soil. কত তাড়াতাড়ি জলটা পাস হয়। You will need a hollow cylinder or a pipe. একটা hollow pipe বা একটা বোতল কেটেও একটা পাইপ উপর নিচে কেটে দাও, ঠিক আছে? If possible, get a small tin can and a cut off its bottom. Small tin can উপর থেকে নিচে থেকে, উপর তো ফাঁকা থাকে, নিচেটাও কেটে দিতে পারো, মানে উপর নিচে দুটি ফাঁকা। ওকে, আচ্ছা, নিচে থেকে পড়ছি। At the place where you collect the soil, place the pipe about 2 centimeter deep in the ground. তো পাইপটাকে একটু মাটিতে 2 সেন্টিমিটার গর্ত খুঁড়ে ঢুকে দিতে বলছে। Now pour 200 ml water in the pipe slowly. আস্তে আস্তে 200 ml ওয়াটার ঢুকে দিতে বলছে, কেমন? ধীরে ধীরে। For measuring 200 ml water, you can use an empty 200 ml bottle. তো 200 ml বোতল হয়, ম্যাঙ্গো ফুটি টুটি পাওয়া যায়। Note the time when you start pouring water. When all the water has percolated, leaving the pipe empty, note the time again. তাহলে আস্তে আস্তে জলটা ঢোকাচ্ছি, জলটা যেন অ্যাবজর্ব হয়ে যায় পুরো। যে টাইমটা যখন
जब डालने लगोगे টাইমটা স্টার্ট করবে স্টপ ওয়াচটা দিয়ে যতক্ষণ পুরো শেষ হয়ে যাচ্ছে দিয়ে দেখবে যে স্টপ কতটা টাইম লাগলো এবার স্যান্ডি সয়েল যদি করি ও তো চটপট হয়ে যাবে ক্লেই সয়েল হলে অনেক টাইম না প্রায় টাইম লাগবে লোমি সয়েলেই তো এটা আমি আগেও বললাম যে ক্লেই সয়েলে পার্কুলেশন রেট লোয়েস্ট স্যান্ডি সয়েলে হাইয়েস্ট আর লোমি সয়েলে মিডিয়াম এই দেখো একটা ফর্মুলা আছে ইম্পর্টেন্ট মার্ক করে রাখো পার্কুলেশন রেট ইউনিট হচ্ছে মিলিলিটার পার মিনিট অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার বাই পার্কুলেশন টাইম কতটা জল নিচ্ছি বাই পার্কুলেশন টাইম মানে কতক্ষণে ওটা অ্যাবজর্ব হয়ে গেছে এক্সাম্পল দিচ্ছে দেখো সাপোজ 200 ml জল নিয়েছে আর ওটাকে পার্কুলেট হতে 20 মিনিটস লেগেছে ঠিক আছে এবার 20 মিনিটস মানে নিশ্চয়ই এটা স্যান্ডি সয়েল নয় 20 মিনিট লাগবে না হয়তো লোমি বা ক্লেই হতে পারে তাহলে 200/20 মানে 10 ml পার মিনিট মানে 10 ml প্রতি মিনিটে 10 ml অ্যাবজর্ব হচ্ছে এটা হচ্ছে পার্কুলেশন রেট ঠিক আছে সিম্পল ফর্মুলা আচ্ছা আর কিছু নেই সো এখান পর্যন্ত মার্ক করে রাখো বাকিটা নেক্সট ডে করবো